סיפורים חשובים, עובדות חשובות, שמעבירות דברים שלא קיבלנו בבית הספר, לא קיבלנו בתוכנית הלימודים, כשם שלא לימדו אותנו, גם בחינוך גבוה. נתתי הרצאות לפני מורות ומורים להיסטוריה. למה באמת היטלר ראה נגד היהודים? מה הוא רצה מהם? מה הפריעו לו? אבל הדברים כתובים כאן במיין קאמפף. זה הספר יצא רק לאחרונה, התירו לתרגם מיין קאמפף בעברית, זה אסור כל השנים. אבל יש לי תרגום קודם יותר שיד ושם תרגם קטעים, להם היה מותר. היטלר טוען בספר שלו שהיהודים הם קומוניסטים. הם עשו את המהפכה ברוסיה. הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון. אם אנחנו לא נתגבר עליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה. וככה הם הלכו מארץ לארץ. כשבסופו של דבר האינטליגנטים היחידים, החכמים היחידים, יהיו רק היהודים. והוא חוזר על זה הרבה פעמים, שלא תהיה טעות. והוא צודק. את המהפכה ברוסיה עשו היהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי, שהיה גאון עצום. שונא ישראל שלא היה שני לו. הוא הקים את היפססט כאבריה, המחלקה היהודית של המפלגה הקומוניסטית, שחבריה הלשינו את האבא ואת האמא, את האח ואת הבן. מי שיש לו סידור או אפילו ספר ללימוד עברית, אני כבר לא מדבר על תפילין ומקווה, את הכל הוא הרס, גם אצל היהודים, אבל ודאי אצל הרוסים. בתמונה של פוליט ביורו הראשון, זה כמו הממשלה ברוסיה, מתוך 13 חברים, 6 יהודים. מי הקים את הקג"ב? לפני כן קראו לו NKVD, יהודים. אם כן, הדברים טובים מפורש. הוא לא שנא את היהודים בגלל שיש להם פאות. הוא לא שנא אותם בגלל שהם שומרים מצוות. בגלל שהם קומוניסטים. והוא כותב כאן בצורה ברורה. היהודים הרסו את הדת ואת האמונה. הם הפיצו בגרמניה את הכפירה באלוקים. כך הוא כותב. אני מרגיש שליחו של אלוקים לחסל את היהודים, כי הם כופרים בו. את זה הוא כותב כאן. אתם מבינים עכשיו למה הם לומדים את זה בית ספר? כי מי כותב את תוכניות הלימודים? אותם שמאלנים. הם ודאי לא יכתבו שהיטלר רצה להרוג את היהודים בגלל שהם אבות השמאל העולמי ואבות המרקסיזם, קומוניזם, לניניזם. אבל את זה הוא כותב. הרסו את כל הערכים, הרעילו את כל הספרות והתיאטרון. מי זה אותם? יהודים שומרי תורה ומצוות הרעילו את התיאטרון הגרמני? מתוך 9 עיתונים גדולים בגרמניה, 7 היו של יהודים. Alors, nous allons aborder ce soir un thème qui peut sembler un peu commun, un peu banal. Il s'agit du communisme et de la révolution bolchevique, dont vous savez que nous commémorons, nous ne fêtons pas, contrairement à d'autres, nous commémorons le 100e anniversaire, mais nous allons aborder ces questions sous un angle un petit peu original. Nous allons avoir une approche inhabituelle, puisque nous allons nous pencher sur les origines occultes du communisme et de la révolution bolchevique. Et nous verrons d'ailleurs à un moment qu'elles sont non seulement occultes, mais même occultistes. Voilà, nous parlerons d'organisation, de personnalité, d'idées aussi, et donc et d'événements. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans le studio, Alain Pascal, bien connu des auditeurs de cette émission. Alain Pascal, vous êtes spécialiste de l'histoire occulte,
auteur de plusieurs livres dans ce domaine, parus aux éditions des Cimes. Un en particulier qui s'intitule La trahison des initiés, qui est centré sur la franc-maçonnerie et donc qui va nous intéresser ce soir. Nous avons aussi dans le studio le frère Thierry. Frère Thierry, vous êtes le responsable du Cercle de l'Aréopage, qui organise une conférence hebdomadaire à Paris. Tous les lundis. Tous les lundis. Dans le 6e arrondissement, 9 rue du Vieux-Colombier. Bon. Nous avons aussi Nicolas Tandler. Bonsoir. Nicolas Tandler, vous êtes écrivain. Vous avez notamment publié plusieurs biographies de personnalités qu'on va évoquer ce soir, notamment Marx, Trotsky, Lénine, voilà, j'en oublie peut-être. Staline, Pol Pot aussi, voilà. Et puis nous aurons aussi avec nous, mais par téléphone cette fois, du fond de sa Bretagne, le professeur Jean-Claude Lozac-Meur, qui est professeur émérite à l'université de Rennes et qui est écrivain, qui a signé plusieurs livres sur les questions de l'ésotérisme maçonnique en particulier. Écoutez, je vous propose d'entrer dans le vif du thème de ce soir, le communisme et ses origines occultes. On aurait tort de penser, je le dis tout de suite, que c'est un sujet purement historique, et que le communisme fait partie du XXe siècle, l'un des pires siècles de l'histoire de l'humanité, un des plus sanglants, on va en reparler. Non, le communisme existe toujours. Il peut avoir muté dans certaines régions du monde, et ses idées peuvent se répandre sous d'autres noms, mais le communisme sévit toujours, même officiellement dans certains pays. Il y a encore de nombreux humains qui vivent sous la férule de régimes communistes. Le communisme est toujours célébré par certains médias en France. En France. Vous voyez, Nicolas Tandler, vous avez apporté l'humanité d'aujourd'hui qui entend remettre à l'honneur Lénine, voilà, à l'occasion du centenaire de la Révolution. Et tout ça avec l'argent du contribuable, évidemment, parce que l'humanité ne représente plus grand monde. Elle vit sous perfusion, comme d'autres médias, de gauche en particulier. Et à propos d'humanité, il y a toujours cette fameuse fête de l'humanité qui célèbre les idéaux du communisme, alors que le bilan est parfaitement monstrueux. Est-ce que l'on peut commencer, Thibaut de Chassé, par le bilan? Parce que nous n'allons pas simplement parler de philosophie ou même d'origine occulte. Mais il faut rappeler que le communisme sévit toujours. Sévit toujours, en France. En France aussi. Et la dernière élection présidentielle nous a montré que les idées marxistes et le discours marxiste étaient toujours bien vivants, en la personne de Mélenchon, et qu'il avait peut-être, hélas, de beaux jours devant lui, notamment dans une alliance avec certains milieux islamiques. On a vu que Mélenchon faisait des scores remarquables, impressionnants dans les banlieues plus ou moins islamisées. Alors, les communistes ont commis beaucoup de crimes dont nous allons en parler parce qu'il faut vraiment apprendre, apprendre, pas aux générations plus anciennes, mais aux jeunes, parce qu'on ne leur apprend pas à l'école. Mais la première chose à dire, c'est qu'il y a aussi, je vais commencer par ça, c'est des victimes en France. Parce qu'on l'oublie très souvent, c'est-à-dire des morts en France. Le premier acte, c'est le pacte germano-soviétique. Il faut pas oublier que les communistes ont été alliés d'Hitler et qu'il y a eu des sabordages dans les usines. Donc il y a déjà un certain nombre de Français, de soldats français qui sont morts avant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils n'avaient pas les armes pour se défendre. C'était dû aux communistes. Vous avez ensuite, pendant la guerre, des crimes qui ont été commis par les maquis communistes. Alors il y a des maquis, vous savez que la résistance communiste est tardive, puisqu'il y avait ce fameux pacte, mais les maquis ne sont pas attaqués simplement aux collaborateurs, ils se sont aussi attaqués à des civils. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de meurtres qui ont été commis, les gens se faisaient assassiner, notamment dans les campagnes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la milice avait été créée à l'époque. Et puis, elle était désarmée d'ailleurs au début, et à force de voir certains de ses membres assassinés, elle a fini par s'armer. Et il y a le grand problème de l'épuration en France. Vous savez qu'il y a 100 000 morts lors de l'épuration en France. Et il y a à peu près 5000 procès qui sont intentés devant les tribunaux de l'épuration. Il y a à peu près un petit peu plus de 1000 condamnations à mort. Mais il y a 100 000 morts, dont 80 000 à peu près par les communistes. Et ce sont des règlements de compte qui s'attaquent
à d'anciens collaborateurs, mais pas uniquement. Et ils ont assassiné des notables, ils ont assassiné même une bonne du curé, on a ça dans des campagnes, et ces 80 000 morts, on n'en parle jamais. Non. Les enfants ne savent pas, donc et le Parti communiste d'aujourd'hui n'a pas fait repentance pour les 80 000 morts qui ont été assassinés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sans procès. Les gens étaient emmenés, on les passait par les armes ou d'autres supplices. Je voudrais simplement donner une comparaison. Imaginez qu'un parti politique ait tué 80 000 Français. Mais on en parlerait tout le temps. Imaginez que ce parti politique, ce soit le Front National, je voudrais prendre juste cet exemple, mais on en parlerait du matin jusqu'au soir. Là, il y a 80 000 morts, et personne n'en parle. Et dernier mort en France, qu'il ne faut pas oublier, c'est lors de la guerre d'Algérie, les communistes ont été complices du FLN. Donc il y a aussi des soldats français qui ont été tués parce que le FLN était ou renseigné ou aidé financièrement par des gens qui étaient proches du Parti communiste. Et pendant la guerre d'Indochine aussi, et pendant la guerre d'Indochine, les communistes sabotaient le matériel militaire. Voilà. Pour que les grenades, par exemple, explosent entre les mains des soldats français. Il y a plus quand même de 100 000 Français et il n'y a pas évidemment. Alors c'est peu par rapport au reste. Alors je ne sais pas ce que vous aviez prévu. On peut donner des chiffres. J'avais prévu justement que vous nous donniez quelques chiffres. Écoutez, sur le bilan humain. Vous avez un bilan officiel qui sort notamment du fameux livre noir du communisme qui avait été fait par le professeur Courtois sous la direction du professeur Courtois. Et c'est vraiment minimal. Donc il donne 20 millions de morts pour l'URSS. C'est probablement à multiplier au moins par 2. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure lorsque vous chiffrerez peut-être les massacres dus à Lénine, parce que on accuse toujours Staline des massacres. Évidemment, c'est une façon, on remet tout sur le dos de Staline, mais les autres y ont bien participé, parce que je crois de mémoire que Lénine avait fait assassiner plus de 7 millions de personnes, je crois, avant les années 20-22, c'est-à-dire avant que le Parti communiste soit fondé. Et vous avez aussi un chiffre que je voudrais donner parce qu'il est intéressant. Ce sont les morts du goulag, parce qu'on ne parle jamais du goulag. Et entre 1941 et 1943, donc époque ô combien sensible, vous savez que les camps de concentration nazis ont été copiés sur le goulag. Le goulag est antérieur et ils servent de modèle aux camps de concentration nazis. Et vous avez 600 000 morts en 3 ans au goulag. On n'en parle jamais. Si on va sur la Chine, c'est 65 millions de morts officiels. 65 millions, vous vous rendez compte, c'est la population actuelle de la France. C'est monstrueux. Oui. Et à la télévision, vous allez entendre des chanteurs ou des journalistes qui sont toujours maoïstes. Donc Mao est toujours une idole alors qu'il est responsable de 65 millions de morts. Pour vous dire aussi les critères qui étaient... Alors ça fait déjà 85 millions officiels, 85 millions reconnus. Et on est très loin du compte, uniquement pour l'URSS et la Chine, parce qu'il y en a d'autres que je vais donner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en URSS notamment, l'un des premiers buts était d'éliminer une classe sociale, c'est-à-dire les bourgeois. Et j'ai ici les consignes d'un des chefs de la Tchéka qui disait « Nous exterminons la bourgeoisie comme classe, ne cherchez pas dans l'enquête des documents ou des preuves sur ce que l'accusé a fait. La première question que vous devez lui poser, c'est à quelle classe il appartient, son nom, son origine, sa profession. » C'est donc vis-à-vis du droit international, un génocide, parce que c'est en fonction de qui vous êtes qu'on vous assassine. Autre exemple de génocide, on n'emploie jamais le mot, mais il faut l'employer, le génocide des Cosaques par Lénine. Lénine fait assassiner, extermine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les Cosaques, parce qu'ils sont Cosaques. Et là, il y a peut-être 6 millions de morts. Donc, si vous voulez, 6 millions, c'est un chiffre considérable. Et à tous ces crimes qui sont commis, je voudrais simplement citer aussi ce que je vais appeler les petits génocides, si l'on me pardonne cette expression, petits par rapport aux autres qui sont si monstrueux. Au Vietnam, 1 million de victimes. En Corée du Nord, 2 millions. Ça, c'est en cours, parce que c'est effectivement toujours un dirigeant communiste qui est à la tête de la Corée du Nord. Au Cambodge, 2 millions. En Afrique, 2 millions. En Afghanistan, 1,5 million. Et en Europe de l'Est,
les chiffres officiels font état de 1 million de morts et à mon avis c'est totalement insuffisant parce qu'on n'a pas sorti toutes les archives. Donc il y a un certain nombre de documents qui ont été détruits, mais c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, ça fait au moins officiellement 100 millions de morts. Je trouve que c'est extraordinaire qu'on n'en parle jamais. Ça n'est pas un détail de l'histoire, 100 millions de morts. C'est scandaleux, c'est une monstruosité. Si vous vous rendez compte de l'amoncellement des cadavres que ça peut représenter, car la plupart de ces victimes n'ont pas eu le droit à une sépulture, ni à un jugement, mais alors à un procès de Moscou. Et pour beaucoup, ont été mis à mort dans des conditions de cruauté extrêmes. Absolument. Donc voilà, je voulais d'abord commencer cette émission je l'ai fait depuis plusieurs années, je l'avais déjà fait avec Beckett il y a 20 ans, rappeler que les communistes ont exterminé des populations entières, que ce sont des assassins. Et qu'ils sont présents, ils ont droit de parole, ils sont à la télévision, et il y a toujours des chanteurs, des acteurs. Il y a pas mal d'années, tous les chanteurs étaient au Parti communiste. Maintenant, ils ne le sont plus ouvertement, mais ils sont gauchistes. C'est un maquillage nouveau qui a été donné, mais c'est le même principe. Nous parlons d'assassins dont le procès n'a jamais été fait. Et ce procès doit avoir lieu un jour, je ne sais pas quand, et justement c'est parce qu'il y a une histoire occulte, c'est parce qu'il y a trop de complicité qu'il n'y a pas ce procès. Il y a beaucoup de complices. Et on a entendu un Premier ministre socialiste, M. Jospin, parce qu'on peut quand même lui accorder sa citation, de dire que le bilan du communisme était globalement positif. Donc les premiers, donc oui c'est positif, il y a plus de 100 millions de morts. Alors je pense que quand on aura fait quand on aura le droit de vraiment chiffrer, on atteindra probablement 140 ou 150 millions. Et les socialistes sont les premiers coupables. Parce qu'il ne faut pas oublier que le communisme est un socialisme. C'est une forme de socialisme, voilà. Différente, mais c'est une forme de socialiste. Et il ne faut pas oublier que les communistes ont participé. Donc moi, je voudrais dénoncer tous ceux qui sont complices ou qui ont été dans l'histoire complices des communistes. Le Front populaire, en 1936, les communistes sont au pouvoir. À l'époque, je ne sais pas combien de millions de morts sont déjà recensés en URSS, le général de Gaulle, qui gouverne avec les communistes à la Libération, et évidemment la gauche avec François Mitterrand en 1981. Donc tous les gens qui ont permis que les communistes participent à des gouvernements ou ont gouverné avec des communistes, surtout après-guerre, surtout en sachant déjà le nombre de millions de morts que l'on pouvait compter, ces gens-là sont complices de crimes contre l'humanité. J'espère qu'un jour, ils seront traînés devant un tribunal international. C'est un vœu pieux pour l'instant, mais je pense qu'il faut vraiment qu'un jour justice soit faite. Bon. Je voulais commencer par ça parce que voilà, faut jamais oublier cet aspect-là. Ce sont les gens, on venait vous chercher à 6h du matin et on vous exécutait, ou les vôtres, s'il y a des enfants qui écoutent, leurs parents, alors les parents souvent on en a un peu assez, mais quand on vous enlève vos parents et qu'on ne les revoit jamais, on se retrouve enfant sans personne. Voilà. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Méthode encore plus perverse où les enfants étaient poussés à dénoncer leurs parents. Bien sûr, la délation. Bien sûr, bien sûr. Et autres crimes, c'est-à-dire les gens expulsés de chez eux, les brimades, évidemment. Sans fin. Moi, je n'ai parlé là que des gens qui avaient été tués par les communistes. C'est déjà considérable. Évidemment. Nous allons entrer en contact avec le professeur Lozakmer et nous allons maintenant nous pencher un peu sur les origines occultes, proprement dites, non seulement occultes mais aussi occultistes, du communisme et de la révolution bolchevique. Messieurs, munissez-vous de vos casques. Il y a un livre extrêmement intéressant et qui était tombé un petit peu dans l'oubli, qui vient d'être réédité, grâce notamment au professeur Lozakmer. Jean-Claude Lozakmer, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je vous salue, je vous remercie de d'accueillir mon témoignage et de me permettre de dire tout le bien que je pense de ce livre qui avait été injustement oublié. Bon, merci en tout cas d'être avec nous. Alors je donne sans plus tarder le titre de l'ouvrage en question.
Il s'agit du communisme dans l'histoire et les systèmes socialistes d'à présent. Voilà, nous allons le présenter sous sa forme abrégée, ce titre, Le communisme dans l'histoire, que nous devons donc à l'abbé Auguste Onclair, qui l'a publié en 1895. Donc c'est un livre qui remonte, mais on va voir qu'il avait vraiment compris énormément de choses à cette époque sur le communisme et qu'il avait aussi une analyse, hélas, visionnaire de ce phénomène et de ses conséquences possibles. Alors, cet ouvrage est réédité, enfin, c'est aux éditions des Cimes, et il est donc enrichi d'une préface de votre part, Jean-Claude Lozachmer. Oui, c'est ça, oui. Et d'une postface assez importante sur les aspects occultistes, proprement dit, du communisme. Et voilà. puis, il y a enfin une annexe de Serge Chapiguin, qui a une approche plus philosophique. Son annexe s'intitule Le communisme, une doctrine de mort. Alors, professeur Lozachmer, pouvez-vous nous présenter un petit peu ce livre, cet ouvrage, et nous dire ce qui vous a motivé, poussé à promouvoir sa réédition? Oui, eh bien, ce livre m'avait été conseillé par un ami. Et il m'a enthousiasmé. Et je peux vous dire que j'ai lu des milliers de livres et que ça m'arrive rarement. Il m'a véritablement enthousiasmé, et cela pour 3 raisons. J'en lirai d'ailleurs quelques extraits pour donner envie aux auditeurs de se le procurer. Mais oui. La première raison, ce qui m'a frappé en premier lieu, ça a été la clairvoyance prodigieuse de l'auteur, qui, en 1895, soit 22 ans avant la Révolution d'octobre, annonçait dans ses grandes lignes le déroulement des événements qui se préparaient et qui allait plus loin. Il prédisait l'échec final du communisme. Je le cite. « Nous avons décrit, rappelait-il en conclusion, les principales formes sous lesquelles le communisme s'est présenté au monde depuis les temps les plus anciens. Et l'histoire nous a appris que toutes, l'une après l'autre, ont disparu, qu'elles aient été dédaignées ou combattues par la société, ou qu'elles soient d'elles-mêmes tombées en dissolution. Ce fait qui s'est renouvelé tant de fois et toujours avec le même insuccès nous dit 2 choses. La première, que le communisme considéré en lui-même n'est pas en harmonie avec la nature de l'homme, car ce qui est naturel se traduit dans la nature. La seconde, que par conséquent, les différentes formes qu'il a prises se sont dissipées parce qu'elles étaient fondées sur le faux. Voilà les 2 raisons qui ont empêché le communisme de demeurer sur pied. Il est impossible de lutter victorieusement contre la nature. Et d'ajouter, la nouvelle forme qui lève la tête de la Société internationale des travailleurs, c'est-à-dire la deuxième internationale créée en 1889, donc la nouvelle forme qui lève la tête de la Société internationale des travailleurs réussira-t-elle? Sans doute, elle réussira très probablement à faire couler à flot le sang humain, à rendre les villes et les campagnes désertes. Elle réussira à mettre dans une ébullition désordonnée une grande partie du monde. Mais quant à l'introduire dans la société humaine, à s'y établir pour y avoir une longue durée, elle n'y réussira pas. L'induction tirée des formes précédentes l'affirme. Elle est contre nature, fondée sur le faux, donc elle tombera. Avouez que c'est tout à fait remarquable. Oui, tout à fait, oui. Alors, la deuxième raison qui m'amène à recommander cet ouvrage, c'est le style de l'auteur. Alors, contrairement à certains savants, parce que c'est un savant, c'est un érudit, contrairement à certains savants qui, lorsqu'ils se mêlent de vulgarisation, ont le don de rendre ennuyeux les sujets les plus passionnants, je ne donnerai pas de nom, lui a su se rendre accessible à tous, même aux lecteurs, les plus nombreux à l'époque, rappelons-nous, même aux lecteurs n'ayant bénéficié que d'une instruction primaire. Et la troisième raison qui fait que ce livre, selon moi, mérite de figurer dans toutes les bibliothèques concerne le fond. Il est exhaustif.
Il étudie le communisme dans l'histoire sur le plan théorique et sur le plan pratique, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque de l'auteur, c'est-à-dire 1895. Lorsqu'il arrive à l'époque de la Renaissance, parce qu'il a parlé du Moyen-Âge, l'abbé Onclair s'attarde avec raison sur des exemples théoriques du communisme qui devaient avoir par la suite une grande influence sur l'histoire. Deux exemples parmi d'autres, mais les plus importants. Il y a l'Utopie de Thomas More, 1516, écrite à une époque où le futur martyr semblait avoir perdu la foi catholique. Et plus intéressante encore, La Cité du Soleil, 1613, du moine hérétique et kabbaliste Campanella. Kabbaliste, j'insiste sur le fait parce que on verra qu'il y a un lien étroit et mystérieux entre la Kabbale et le communisme. Nous retrouvons dans ces conceptions des éléments qui seront repris plus tard par les régimes totalitaires du XXe siècle d'extrême droite ou d'extrême gauche. Pour conclure ma présentation, j'attire l'attention des futurs lecteurs, j'espère, sur des chapitres consacrés au XVIIIe et XIXe siècle. Il est vrai que je ne suis pas historien, je suis philologue, c'est tout autre chose. Mais je croyais connaître l'histoire et il y a bien des choses que j'ignorais ou que j'avais oubliées. Grâce à l'abbé Onclair, j'ai découvert l'importance de la composante communiste dans la Révolution française. Par exemple, que Saint-Just préconisait pour tous les citoyens le statut de personne publique, entretenue et logée par l'État. Je pense un peu aux dalles, là, n'est-ce pas, mais je fais du mauvais esprit. Brissot de Warville défendait l'idée, reprise par Proudhon plus tard, que la propriété, je cite, c'est le vol. Sous Robespierre, on abolit le droit de faire un testament. Et dans un projet de nouvelle déclaration des droits de l'homme, il voulait ramener la propriété en tant que concept simplement à ceci, à la portion des biens garantie par la loi. Autrement dit, c'est la loi qui décide de votre propriété. Saint-Just, je reviens à lui, son disciple, prônait le communisme intégral. Il déclarait que les enfants, dès 5 ans, étaient la propriété de l'État. Et on ignore généralement que la France, à cette époque, échappa en 1796 à une révolution communiste préparée par un certain Gracchus Babeuf. Il avait créé une société secrète, la Société des Égaux, qui compta 30 000 membres. Il préconisait la collectivisation des terres. Le complot fut éventé et le directoire prit peur. Bonaparte fut chargé de régler l'affaire. On devine comment. Le manifeste du mouvement, qui s'intitulait le Manifeste des Égaux, conçu, semble-t-il, par Sylvain Maréchal, en dit long sur ce qui attendait notre pays. J'en lis quelques extraits. Nous voulons l'égalité ou la mort, le travail commun et égal. Il disait ceci, qui fait froid dans le dos. La Révolution française n'est que l'avant-courrière d'une autre révolution. Nous consentons à en faire table rase. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Oui. L'international. Et ceci, périssent s'il le faut tous les arts, pourvu qu'il nous reste l'égalité réelle. Nous voulons une seule éducation, une seule nourriture. Et ceci, lourde menace. Tous les opposants seront exterminés. Bon, inutile de dire que l'abbé Onclair connaissait parfaitement le dossier, tout comme il avait lu les œuvres des théoriciens communistes du XIXe siècle. Hegel, Marx, enfin je dis Hegel parce que vous savez que Marx lui a beaucoup emprunté, Blanqui, Bakounine, Proudhon, Louis Blanc, Fourier, Saint-Simon, Lassalle,
Owen. Proudhon en particulier, dont il résume la doctrine d'une manière frappante. Pour lui, il s'agit d'une triple haine contre le droit de propriété, contre Dieu, contre l'autorité. Et ce brave Proudhon, lorsqu'il parle de Dieu, ne s'exprime pas en athée, il faut le savoir. Oui. Il le dit, je suis antithéiste. Il est antithéiste. Donc, il s'attaque à Dieu en tant qu'être existant, à l'existence duquel donc il croit. Je vais essayer de vous trouver une citation. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Claude Lozachmer, parce que le communisme est présenté, avec la formulation la plus simple possible, comme une doctrine philosophique athée, oui, qui a été élaborée par Marx et Engels. Mais bon, d'une part, c'est un peu réducteur, et puis on va découvrir que tous n'étaient pas si athêts que cela. Oui, ils professaient un athéisme public. Oui. Voilà, et donc vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Je voudrais conclure là-dessus, parce que je ne veux pas monopoliser l'antenne. Le travail tout à fait remarquable de l'abbé Onclair présente tout de même une lacune à laquelle j'ai remédié grâce à vous, mon éditeur, n'est-ce pas, par ma postface. En effet, dans les chapitres traitant des XVIIIe et XIXe siècles, l'abbé Onclair ne s'est pas avisé que la plupart des figures de proue du socialisme d'alors appartenaient à la franc-maçonnerie. Preuve qu'il existe un lien mystérieux entre l'idée collectivisme, qui est collectiviste, et l'occultisme. Alors c'est ce que démontre à l'évidence le dictionnaire de la franc-maçonnerie publié par le maçon Daniel Ligou aux presses universitaires de France. Alors je cite quelques noms de théoriciens du communisme d'avant Marx. Claude Adrien Helvétius, mort en 1771, qu'il ne faut pas confondre, précise le dictionnaire, avec son arrière-grand-père, Johann Friedrich Schweitzer, dit Helvétius, médecin du prince d'Orange et alchimiste, né en 1625. Helvétius défendait le communisme. Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, mort en 1825, avait appartenu, dit le dictionnaire, en 1786 à la loge olympique de la Parfaite Estime Orient de Paris et à la Société olympique. Pierre Leroux, mort en 1871, fut initié, dit le dictionnaire, à la loge des artistes réunis, Orient de Grâce, en 1848. Pierre-Joseph Proudhon, dont je parlais tout à l'heure, mort en 1865, fut initié, dit le dictionnaire, après avoir longtemps hésité, à la loge Spucard de Besançon, le 8 janvier 1847. Louis Blanc, mort en 1882, membre du gouvernement provisoire de 1848, inventeur des ateliers nationaux, fut un incontestable maçon, dit le dictionnaire, dont il est établi qu'il fut initié en exil à la loge des sectateurs de Ménès, Orient de Londres, avant 1854. Et je termine par les plus beaux. Michel Bakounine, mort en 1876, prince russe dont le père, franc-maçon, se flattait d'avoir assisté à la prise de la Bastille, fut reçu maçon en 1848 en France. Il s'affilia à la loge Il Progresso Sociale, Orient de Florence, dont les archives le présentent comme un initié du 32e degré. Et le texte, les informations sont très intéressantes. On nous dit qu'il est l'auteur d'un catéchisme de la franc-maçonnerie moderne et d'ouvrages anti-religieux, on s'en serait légèrement douté. Et il dit en particulier ceci, lorsqu'il parle de Dieu,
dans Dieu et l'État, une de ses œuvres peu connues, Satan, je cite, est le premier libre penseur et sauveur de ce monde. Il libère Adam et imprime sur son front le sceau de l'humanité et de la liberté en le faisant désobéir. Proudhon, sur ce point, est en accord avec Bakounine. Je le cite dans ses systèmes des contradictions économiques. Il a osé dire ceci: Dieu, c'est sottise et lâcheté. Dieu, c'est hypocrisie et mensonge. Dieu, c'est tyrannie et misère. Dieu, c'est le mal. Tant que l'humanité s'inclinera devant un autel, l'humanité esclave des rois et des prêtres sera réprouvée. Tant qu'un homme, au nom de Dieu, recevra le serment d'un autre homme, la société sera fondée sur le parjure. La paix et l'amour seront bannis d'entre les hommes. Dieu, retire-toi, car dès aujourd'hui, guéri de la crainte et devenu sage, je jure la main étendue vers le ciel que tu n'es qu'un bourreau de ma raison. S'il est un être qui, avant nous, ait mérité l'enfer, il faut bien que je le nomme, c'est Dieu. C'est une jolie petite anthologie, n'est-ce pas? Ça a le mérite de la clarté. Ah oui, ça a le mérite de la clarté. Professeur, pardon de vous couper, mais on s'aperçoit que les ennemis de Dieu sont devenus des ennemis des êtres humains. Voilà, très juste. Très très juste. Et j'aurais juste ajouté quelque chose. Oui, sur tout à l'heure, vous avez parlé de Campanella, effectivement, qui fait la révolution contre l'Espagne et qui est incarcéré. Et quand il est en prison, il est en relation avec l'Allemagne et avec les Rose-Croix d'Allemagne, avec Valentin Andrea, qui est le fondateur des sectes de Rose-Croix. Voilà. J'insiste parce que les Rose-Croix, ouvertement dans leur légende, revendiquent la lumière de Lucifer, et que ce sont les Rose-Croix qui sont à l'origine de la mutation de la franc-maçonnerie dite opérative en spéculative. Voilà. Ce que nous avons rappelé dans le colloque du 24 juin dont vous parliez tout à l'heure, oui, avec évidemment des preuves et des citations. Et ce sont eux qui sont à l'origine de la création de la franc-maçonnerie spéculative. Absolument. Donc il y a vraiment une filiation entre les Rose-Croix qui croyaient en Lucifer, qui tenaient leur lumière de Lucifer, et la franc-maçonnerie. Et juste d'un mot, parce que vous parliez des francs-maçons, mais effectivement, quand le Parti communiste en France est fondé en 1922 au fameux congrès de Tours, il est fondé par un certain nombre de francs-maçons. J'en vais en citer 4 parce que j'en donne d'autres dans mon livre La trahison des initiés, mais 4 qui sont les plus connus. C'est Cohen, Cachin, qui a un rôle très important, Torres et Marty. Donc si vous voulez, il y a des francs-maçons lors de la fondation du Parti communiste en France en 1922. Mais au même moment, pour des raisons qui n'ont pas été tout à fait éclaircies, peut-être il y a rupture, vous le savez, puisque... Oui, alors il y a une rupture après, mais cette rupture, en fait, elle est le fait des communistes qui se plaignaient qu'il y ait trop de francs-maçons dans les dirigeants du parti. Voilà. Et il est évident qu'ils se méfiaient de ces gens-là qui étaient organisés et qui risquaient de n'être pas dociles. Mais alors le plus étonnant, c'est que l'abbé Anclair, s'il a bien signalé les emprunts de Marx à Hegel, il ne s'est pas attardé sur le plus important qui est la dialectique. Alors je voudrais terminer là-dessus parce que Marx, comme vous le savez, considère que la dialectique est la seule chose de la philosophie de Hegel qui mérite d'être conservée. Redéfinissez, s'il vous plaît, la dialectique pour nos auditeurs, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Eh bien, c'est le fait de considérer que tout existe par opposition. On part d'une thèse, la thèse engendre l'antithèse, et les deux aboutissent à la synthèse. Et ils appliquent ça à tout. Oui. À tout. Et Engels définit la dialectique comme la science des lois générales du mouvement et de l'évolution de la nature, je le cite, de la société et de la pensée. Et Lénine allait plus loin, la dialectique au sens propre du mot est l'étude des contradictions dans l'essence même des choses. Alors là, il y a quelque chose de très 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 intéressant. Parce que l'abbé Anclair ne s'est pas penché sur les sources de la pensée de Hegel.
et donc en dernière analyse de la pensée de Marx. Et on le comprend d'ailleurs, elles étaient à l'époque mal connues. Mais depuis peu, des éléments nouveaux extrêmement importants ont été découverts. Dans un ouvrage consacré aux sources de la philosophie de Hegel, Alexandre Glyn Magee, cet ouvrage s'intitule, pour ceux qui lisent l'anglais, Hegel and the Hermetic Tradition, Hegel et la tradition hermétique, publié à Londres en 2001. Donc Alexander Glyn, G-L-E-2-N, Magee, M-A-G-2-E, dans Hegel et and the Hermetic Tradition, montre que le système de Hegel recoupe pour l'essentiel les conceptions de l'occultisme. Alors, je vous lis quelques lignes, mais elles sont convaincantes. Hein. Je traduis. J'ai montré que Hegel était intéressé et influencé par des courants de pensée associés à la plupart des penseurs hermétistes, sinon à tous. Par exemple, accrochez vos ceintures, l'alchimie, la kabbale, l'hypnose, la perception extrasensorielle, le spiritisme, la rhabdomancie. La rhabdomancie, c'est la méthode de calcul à partir de baguettes. L'eschatologie, les doctrines. Moi, j'ai le texte sous les yeux. Les doctrines de Lull, de Paracelse, de Joachim de Flore, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, de Maître Écart, des correspondances occultes et des sympathies cosmiques. Troisièmement, en apportant de nombreux témoignages des contacts de Hegel avec la tradition hermétique tout au long de sa carrière intellectuelle, j'ai montré que ces parallélismes n'étaient pas dus au hasard. Alors, et l'exemple le plus frappant de ces emprunts est, comme je l'ai dit, la dialectique. Or, la dialectique, élément fondamental des systèmes de Hegel et de Marx, est d'origine kabbalistique. La Kabbale, le mot vient de l'hébreu Kabbalah, enseignement, doctrine, et la doctrine secrète de la synagogue. Et l'exposé le plus complet se trouve dans le Sefer HaZohar, le livre de la splendeur, composé vers 1280. Et cette œuvre traite essentiellement de la vie intérieure de la divinité, telle qu'elle est exprimée par les séphirotes de l'arbre de vie, qui sont les formes successives, d'après la Kabbale, excusez-moi, j'ai mes documents, par lesquels passe la substance unique. Car la philosophie kabbalistique est un panthéisme dans lequel tout ce qui existe est esprit et tout ce qui est esprit est Dieu. Alors, il existe 10 ou 11 séphirotes selon qu'on accepte science date, introduit au XIIe siècle. Alors, il y a 3 sortes de séphirotes. Il y a les 3 supérieurs, Keter, Orma et Bina. Je ne m'y attarderai pas. Non. Je vous renvoie à l'ouvrage. Je ne parlerai que des autres. Après l'apparition hors du temps des 3 séphirotes fondamentaux, alors je demande aux auditeurs de s'armer de patience, mais ça vaut la peine. Pendant que vous les cherchez, professeur. La découverte de la dialectique, l'éclair de la manifestation passe par Da'at, science, en vue de former une autre triade constituée de 2 attributs opposés et d'une synthèse qui résout leur opposition. En d'autres termes, Da'at, science, est conçu comme le 3e terme unissant Okma, sagesse, et Bina, intelligence. De la même manière, Tiferet, beauté, est la synthèse de Gebura, force, et Chesed, grandeur ou amour. Tout comme Yesod, fondement, est le 3e terme unissant Hod, gloire, et Nézar, victoire. Malkut, royaume, est le seul élément hors système et il symbolise en fait la présence divine dans le monde, à savoir la Knesset Israël, la communauté d'Israël.
Alors, on voit d'où vient la séquence thèse, antithèse, synthèse sur laquelle repose l'entier système de Hegel et Marx, et de Marx, bien sûr. Oui, puisque la référence philosophique de Marx, c'est Hegel. Oui, c'est aussi Spinoza. C'est-à-dire que avant Hegel, vous avez Spinoza, dont le concept de nature naturante est effectivement directement tiré de la Kabbale. Et c'est en fait un Dieu qui se crée lui-même et qui est lui-même la nature, qui est à la fois la substance et la nature, et qui l'évolution vers le progrès se produit à travers son corps, qui serait la nature. Voilà. Et c'est de là que naît le mythe du progrès. La filiation est absolument reconnue par l'histoire officielle, à la fois de Marx, évidemment, qui remonte jusqu'à Spinoza, et de Spinoza à la Kabbale. Spinoza étant lui-même l'héritier du grand philosophe kabbaliste du XIIe siècle, Maïmonide. Voilà. On est effectivement dans une source occulte de la philosophie marxiste. Voilà. Ça, c'est absolument certain, ésotérique. Et Hegel lui-même était franc-maçon, parce que on revient toujours sur les mêmes sujets, mais Hegel était un protestant franc-maçon. Voilà. Mais il est bon de savoir que, en fait, la Kabbale ne fut pas la seule source de Hegel. Il a été influencé aussi par des mystiques allemands, et en particulier par l'un que vous citez dans vos livres. Bien sûr, c'est Jacob Böhm, le fameux Jacob Böhm, dont je parle dans mon dernier livre. Oui. Aussi. Dans la mouvance kabbaliste. Alors pour Böhm, en effet, je cite, c'est savoureux. Dieu est un, mais en lui est générée une trinité de mondes. Le monde des ténèbres, le monde de la lumière et le monde fondamental ou premier, synthèse des deux autres. Alors à ces trois éléments fondamentaux viennent s'ajouter 7 esprits ou qualités divines qui correspondent aux 7 séphirotes secondaires de l'arbre de vie. À titre d'exemple, je mentionne les 3 premiers. Acide, en allemand herbe, doux, zus, et amer, bitter, qui forment une triade conflictuelle dans la divinité. Acide est le refus de Dieu de se manifester. Doux, sa volonté de s'extérioriser. Amer, le compromis qui concilie acide et doux. L'être d'un être qui se donne librement, et en même temps ne manifeste que quelques aspects lui-même. Pour Böhm, donc, la triade acide, doux, amer décrit la naissance du Dieu vivant. Eh bien, nous avons là encore une preuve du fait que Hegel a emprunté la dialectique à la Kabbale et à des penseurs influencés par la Kabbale. La référence est absolument officielle pour Hegel, c'est-à-dire Hegel lui-même dit qu'il tient son idéalisme de Böhm et non pas de Descartes. Voilà. C'est très important parce que Böhm est le plus important théosophe, donc il s'agit vraiment de doctrines tout à fait occultes et qui sont également Rose-Croix. On est toujours dans la même filiation. Et on peut remonter encore à plus loin, on peut remonter à la gnose. Parce qu'en fait, les premiers communistes, ce sont aussi des gnostiques. Dès le IIe siècle, vous avez un gnostique, je reviens toujours à la gnose aussi, qui est Carpocrate, qui vit à Alexandrie. Alors, ce sont les premiers à mettre tout en commun, de force évidemment, mais aussi les femmes. C'est une caractéristique qu'on va retrouver dans des sectes au temps féodaux, par exemple les fratricelles, qui sont proches des franciscains hérétiques, qui aussi transgressent toutes les lois du décalogue, comme tous les gnostiques, et qui mettent en pratique les femmes. Et je voudrais juste aussi citer une secte protestante, parce que dans les sources du communisme, il y a aussi cette secte, ce sont les fameux anabaptistes. Les prophètes, soi-disant prophètes de Zwickau, oui. Donc Munzer, qui est illuminé en Kabbale, et Storch, qui est un drapier, parce qu'il y a aussi toujours un aspect réaliste, si on peut dire. Les gens qui font la révolution, il faut qu'ils aient de l'argent. Je pense qu'on va en parler avant la fin de cette émission. Oui. Et un des anabaptistes, c'est Jean de Leyde, qui prend la ville de Münster, et il tue évidemment tous les hommes, et les protestants, la secte protestante se répartit les femmes. Et parmi ces femmes, il y en a une qui ne veut pas et qui veut rester fidèle à son mari. Eh bien, on trouve la solution immédiate, on lui coupe la tête devant toutes les autres. Donc, les monstruosités commises par des communistes ne datent pas uniquement de l'athéisme. Moi, j'insiste quand même beaucoup sur le fait le communisme moderne, parce qu'on se penche, ça, ce sont les sources anciennes, mais les anciens philosophes n'étaient pas athées, tandis que les modernes sont athées. C'est l'athéisme qui est responsable aussi de tous ces millions de morts du XXe siècle. C'est important ce que vous dites, Alain Pascal, oui. Parce qu'on entend souvent de la part de nos contemporains que les religions sont la cause de guerres,
de très très nombreux morts, il faut en finir avec les religions, source de malheur et de guerre. Or, on a tué beaucoup plus au nom de l'athéisme et de la lutte contre la religion qu'au nom des religions. Dans des proportions considérables. Ça n'a rien à voir, donc ça il faut toujours le rappeler. Et citer quand même le grand coupable de tout ça, c'est Descartes, que je critiquerai fortement dans mon prochain livre qui s'appellera Le siècle des Rose-Croix, car c'est lui l'ancêtre du matérialisme philosophique et c'est lui l'ancêtre de l'athéisme. C'est le premier reproche qu'a pu faire Blaise Pascal, le grand, à Descartes, c'est que la conclusion normale de sa philosophie serait l'athéisme, et dans l'athéisme, après, il y a le communisme. Oui. Ben, je conclurai en quelques secondes. Pour ma part, je dirais ceci, et moi, je trouve qu'il est piquant de constater qu'une philosophie athée comme le marxisme, en dernière analyse, plonge ses racines dans une religion. Et en fait, il ne s'agit pas d'un hasard. Ce lien entre communisme et Kabbale s'explique parce que la Kabbale a beaucoup emprunté au néoplatonisme. Oui. Et dans le néoplatonisme, on retrouve le modèle collectiviste de la République de Platon. Alors, conclusion, pour moi, le marxisme est un exemple parfait d'idéologie. Je serais même tenté de dire d'idéologie parfaite. C'est-à-dire d'un ensemble d'idées influant sur le comportement individuel ou collectif. Par sa logique apparemment imparable, je dis apparemment, il séduisait les intellectuels. Par son programme politique, il séduisait les masses. Pour moi, c'est une invention vraiment diabolique. Et en fait, il a toujours eu pour but, comme les autres idéologies d'ailleurs, de faire accomplir par les profanes le programme politique des initiés. Et voilà, je voudrais juste en dire un mot, puis après on va oui, pardon. C'est que quand vous parlez de Kabbale, il faut bien savoir que c'est une compromission de l'ésotérisme juif. Donc c'est pas tout le judaïsme, c'est l'ésotérisme juif compromis avec des cultes cosmiques. J'insiste sur le mot cosmique parce que les cultes du cosmos sont venus avec la Renaissance. Et le communisme est une véritable religion du cosmos, ce qui a une incidence aussi politique, puisque le cosmopolitisme est l'application du culte du cosmos à la politique, et le mondialisme actuel est cosmopolite. C'est pour cela que les communistes sont intégrés dans le mondialisme, c'est qu'ils partagent une religion secrète, qui est la gnose et qui est un culte du cosmos. Il y a 3 caractères que je peux donner, très simplement. À partir du moment où c'est un athéisme, nous sommes dans le cadre d'un monisme métaphysique, c'est-à-dire l'être est un, donc il n'y a pas de Dieu créateur, donc négation d'un Dieu créateur. Deuxièmement, collectivisme, effectivement, l'individualisme de la Renaissance devait obligatoirement produire un collectivisme, parce que c'est pareil, lorsque l'on est dans un être un, il n'y a pas de source de la liberté, il n'y a pas d'incarnation. Il faut que les Occidentaux se rappellent qu'ils doivent leur liberté individuelle au christianisme. S'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a qu'un destin collectif, il n'y a aucune tradition autre que la chrétienne qui accorde à l'homme une liberté individuelle. Troisième caractéristique des cultes du cosmos, et je conclurai là-dessus, le sacrificiel. Il ne faut pas oublier que dans les cultes de l'Antiquité, le sacrifice permettait la réconciliation des ennemis. Et le sacrifice se faisait sur le dos des innocents. On sacrifiait notamment les jeunes filles vierges pour que 2 tribus puissent se réconcilier. Or, le sacrificiel est revenu par la faute de la Renaissance, et la preuve que le monde moderne vit une crise sacrificielle, comme l'a si magnifiquement décrit René Girard il y a plus de 30 ans, c'est que nous avons assisté au XXe siècle au sacrifice de 150 millions d'innocents par les communistes. Culte du cosmos égale sacrifice. Et culte des sorcières. Je dis ça aussi pour les enfants qui risqueraient de fêter Halloween au 31 décembre. Parce que le culte du sorcière aussi, il y a des sacrifices d'enfants. Bon, restons dans notre sujet, mais je voulais quand même dire ça. Pardon d'avoir été un peu long. Non, je vous en prie alors. Jean-Claude Lozachmer, merci beaucoup pour votre intervention. Chez moi, on m'a dit resigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme
changé sans foi du nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. C'est la France entière